Good morning, students. Today we will continue with the topic space maintainers. In the last class, we had seen till the Nance palatal arch. Today we will be continuing with the topic. So, our next space maintainer is lingual arch. Lingual arch is indicated in cases where there is multiple tooth loss. See the picture. There is bilateral tooth loss in the mandibular arch. Lingual arch is used only in the mandibular arch when there is single or multiple tooth loss. Lingual arch can be used for both unilateral as well as bilateral multiple tooth loss. Okay. In case of unilateral single tooth loss, we can give band and loop, whereas unilateral multiple tooth loss or bilateral multiple tooth loss, we can give lingual arch space maintainer. But one condition we have to satisfy before giving lingual arch space maintainer is the lower anterior has to be erupted fully. We cannot give lingual arch space maintainer when the lower anteriors are still deciduous. The permanent anteriors has to be erupted because we are taking the anteriors as the anchorage. See the picture? We are taking anchorage from the lower anteriors and preventing the molars from moving mesially. So if the lower anteriors are only deciduous, the deciduous teeth are not strong enough to prevent the molars from moving mesially. Whereas the permanent anteriors, when we take anchorage from all the four anteriors together, combined, they are a good anchorage against the mesial movement of molars. Another modification of lingual arch is lingual arch with spurs. See the picture. As I said in the Nance palatal arch, lingual arch can also be used along with spurs, that is to prevent the distal migration of canine. Okay, in order to prevent the distal migration of canine, we can attach spurs to it. Next is active lingual arch. In active lingual arch, a U loop is incorporated. See the picture? A U loop is incorporated just mesial to the molars. When we open the loop, it can cause distalization of molars. So this is an active lingual arch, that is, it can be used as a space regainer also. When we activate the U loop, the molars show a tendency to move distally, thus regaining the space. Another modification is lip bumper with lingual arch. See here, see the picture, we have a lingual arch on the lingual aspect, whereas on the buccal aspect we have a lip bumper. So this is a lip bumper with a lingual arch. Lip bumper is mainly used for children with lip biting habit. So a lip bumper can be incorporated into a lingual arch. So this is another modification of lingual arch. Next space maintainer is transpalatal arch. Transpalatal arch is given only in case of single maxillary tooth loss, or we can say unilateral maxillary tooth loss. Transpalatal arch is given only in unilateral loss of teeth. Now, what is the reason why we are not giving this in bilateral loss? In case of bilateral loss, if we give this appliance, they tend to migrate mesially together because of the design of the appliance. See, just imagine on both sides the deciduous E's are missing, and then we are banding E. Then what will happen? On the mesial side of E, both the E's are missing. So both the sixes will have a tendency to migrate mesially together. They both will act as a unit, and together they will move mesially. So in case of bilateral tooth loss, we cannot give transpalatal arch, whereas in unilateral tooth loss, we can give transpalatal arch. Now, what are the modifications of transpalatal arch? First one is arch expansion appliance. If we incorporate a U loop in the center of the transpalatal arch, and when we expand the U loop, it acts as a arch expansion appliance. It can be used as a molar intrusion appliance.
when the U-loop is placed 3 to 5 mm away from the palate and in contact with the tongue. When we are incorporating the U-loop has to be 3 to 5 mm away from the palate and they should come in contact with the tongue. What will happen with the pressure of the tongue will push the wire and the wire in turn will push the teeth. So this can also act as an intrusion appliance. Now the next space maintainer is distal shoe space maintainer. From your theory exam point of view, distal shoe space maintainer is very, very important. So the indication of distal shoe is early loss of E before the eruption of 6. Indication of distal shoe is very important. It can be used only in one situation, that is early loss of E before the eruption of 6. See the picture, our radiographic picture നോക്ക്. അവിടെ abutment tooth is D. We have crown, put a stainless steel crown. We can either put a crown or put a band on D. ഓക്കെ, ഇതിന് വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ, ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലിനിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ ഡിസ്റ്റൽ ഷൂ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. വേർ ഇ ഈസ് ലോസ്റ്റ്, സി ഇ ഈസ് ലോസ്റ്റ്, ഡി ഈസ് ക്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദ 6 ഈസ് ഇറപ്റ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ഇറപ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ കറക്റ്റ് ഒക്ലൂഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ വേ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇറപ്ഷൻ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ വി ഗിവ് ഡിസ്റ്റൽ ഷൂ. സി ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ, വി ഹാവ് എ ബാൻഡ്, we have a horizontal component and we have a vertical component. ഇതാണ് ഒരു band and loop ൻ്റെ design of the appliance. See the first picture, we have the band, the horizontal component and the vertical component. See the second picture, അതൊരു ക്ലിനിക്കൽ പിക്ചർ ആണ്. അത് ക്രൗൺ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. Vertical component of it has gone into the gingiva or into the alveolus. Okay, so distal shoe in the vertical component will go into the alveolus. നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൽ ഷൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ സോക്കറ്റ് ഹീൽ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൽ ഷൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. മോസ്റ്റ്ലി ആ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നടന്ന ദിവസം തന്നെ വി വിൽ ഇൻസേർട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൽ ഷൂ അപ്ലയൻസ്. എന്നാലാണ് ആ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ജിഞ്ചൈവയുടെ അകത്തേക്ക് പോവുള്ളൂ. ആ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ സോക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മളതിനെ insert ചെയ്യുന്നത്. Okay, so the horizontal component will be seen clinically and the vertical component will go into the gingiva. Now, what is the rationale behind giving such a space maintainer? എന്താണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ 6 ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ലോവർ 6 ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ഓർ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ പാത്വേ ഓഫ് ഇറപ്ഷൻ ഇസ് ഡയറക്റ്റഡ് മീസിയലി. ലോവർ 6 ഹാസ് എ മീസിയൽ പാത്ത് ഓഫ് ഇറപ്ഷൻ. ആ മീസിയൽ പാത്ത് ഓഫ് ഇറപ്ഷനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ലോവർ ഇ ആണ് അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഈ ഇയുടെ ഡിസ്റ്റൽ സർഫസിൽ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് 6 ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇ ഈസ് ഓൾറെഡി ലോസ്റ്റ്. ഇ അവിടെ ഇല്ല. സോ 6നെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ആരുമില്ല. സോ 6നാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു മീസിയൽ ഇറപ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, മീസിയൽ പാത്ത് എടുക്കാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. സോ അവിടെ ഈ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് പറ്റും? 6 പരമാവധി അത് മീസിയലിലേക്ക് കയറി വരാനൊരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും. അന്നേരം എന്ത് പറ്റും? അവിടെ ആ ഈയുടെ സ്പേസും കൂടെ എൻക്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് 6 ഇറപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഫൈനലി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? നമ്മുടെ 5ന് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, റിമെമ്പർ 5 അടിയിൽ കിടക്കുന്ന പ്രിമോളാറിന് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ വരും. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൽ ഷൂ സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിനർ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് പ്രിമച്വർ ലോസ് ഓഫ് ഇ ബിഫോർ ദി ഇറപ്ഷൻ ഓഫ് 6 വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് 6 വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ വി വിൽ ഗീവ് ഡിസ്റ്റൽ ഷൂ സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിനർ. ഇനി ഈ ഡിസ്റ്റൽ ഷൂവിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ്, നമ്മൾ ആൽവിയോളസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് വിൽ act or it will simulate like the roots of the
ഡെസിഡ്യൂസ് ഇ. സി ആ റേഡിയോഗ്രാഫിക് പിക്ചർ കണ്ടോ? നമ്മുടെ ആ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് നമ്മുടെ ഇയുടെ റൂട്ടിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. അന്നേരം 6 അതിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും. അതിന് ഫർദർ മീസിയലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗൈഡ് ദ ഇറപ്ഷൻ ഓഫ് 6. ഇനി ഇൻട്രാ ആൽവിയോളാർ അപ്ലയൻസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. വൈ ഡിസ്റ്റൽ ഷൂ സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിനർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എൻ ഇൻട്രാ ആൽവിയോളാർ അപ്ലയൻസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിനർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ ആൽവിയോളസ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പെരിഫറലിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മാത്രമാണ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ ആൽവിയോളസ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻട്രാ ആൽവിയോളാർ അപ്ലയൻസ്. Next, another name is eruption guidance appliance. This will guide the eruption of 6. So it is also known as an eruption guidance appliance. See, the distal leg is positioned passively in contact with the mesial surface of erupting 6. നമ്മുടെ vertical component should be in passive contact with the mesial surface of the erupting 6. It simulates the root surface of E. And once the 6 erupts, ഈ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റിൽ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് 6 ഇറപ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിയുമ്പം then we can remove this band and loop and then replace it with we can replace this distal shoe with a reverse band and loop. Okay, റിവേഴ്സ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൽ ടൂത്ത് ബാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലൂപ്പ് മീസിയലിലേക്കാണ്. റിവേഴ്സ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ തിരിച്ചു വരും. അതായത് മീസിയൽ ടൂത്ത് ബാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്റ്റലിലേക്ക് ലൂപ്പ് കൊടുക്കണം. അതെന്തിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പ് കൊടുക്കണേ? അതായത് 6 ഇറപ്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കസ്പ് ടിപ്സ് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൽ ഷൂ എടുത്ത് മാറ്റാം. പക്ഷെ അപ്പോഴും മോളാർ നമ്മുടെ 6 ഫുള്ളായിട്ട് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്ന് അതിനൊരു ബാൻഡ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ക്ലിനിക്കൽ ക്രൗൺ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പുറത്തുള്ള ഡീനെ നമ്മൾ ബാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചൊരു ലൂപ്പ് 6ലേക്ക് വെക്കും. ഓക്കെ, സോ 6നെ പിന്നെ ഫർദർ മീസിയലി മൂവ് ചെയ്യണത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനീ പറയുന്നത് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. This is not indicated in the maxillary arch. Distal shoe space maintainer is not indicated in the maxillary arch because നമ്മുടെ maxillary മോളാറിന് ഇതുപോലെ ഒരു മീസിയൽ മൈഗ്രേഷൻ ടെൻഡൻസി ഇല്ല. മാൻഡിബുലാർ മോളാസിന് മാത്രമാണ് മീസിയൽ ഇറപ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളൂ. മാക്സിലറി മോളാസിന് മീസിയൽ ഇറപ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൽ ഷൂ സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിനർ ഇസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ മാക്സിലറി ആർച്ച്. ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ്, ആ ഡിസ്റ്റൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തോരം വേണം, നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്തോരം വേണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രൈമറി മോളാർ. സെക്കൻഡ് പ്രൈമറി മോളാറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എത്രയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് ആ റേഡിയോഗ്രാഫിക് പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഈയുടെ വിഡ്ത്ത് എത്രയാണോ അത്രയും ലെങ്ത്ത് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റിന് വേണം. ഓർ എൽസ് യു ക്യാൻ മെഷർ ഫ്രം ദ ഡിസ്റ്റൽ സർഫസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി മോളാർ ടു ദ മീസിയൽ സർഫസ് ഓഫ് ദി അൺഇറപ്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് മോളാർ. നമ്മളൊരു IUP എടുത്ത് നോക്കുക. IUPയിൽ മെഷർ ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൽ സർഫസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡെസിഡസ് മോളാർ ടു മീസിയൽ സർഫസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് മോളാർ എത്ര വരുന്നോ അത്രയും വേണം നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്. ഇനി ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ജിഞ്ചാവൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ, അതായത് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്തോരം വരണമെന്ന്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 1 mm ബിലോ ദ മീസിയൽ മാർജിൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് മോളാർ. ഫസ്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് മോളാറിൻ്റെ മീസിയൽ മാർജിനൽ റിഡ്ജിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് ബിലോ 1 mm ബിലോ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിപ്പോൾ ടു ലോങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു ലോങ് ആയി പോകുമ്പം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ഹാം ടു ദ ഡെവലപ്പിംഗ് സെക്കൻഡ് പ്രിമോളാർ. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ലോങ് ആവാൻ പാടില്ല. ഇനി ടു ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ
ഫസ്റ്റ് മോളാർ കുഡ് ഇറപ്റ്റ് അണ്ടർനീത്ത് ദ അപ്ലയൻസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? കുറച്ച് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ചെറുതാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ മോളാറിന് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മീസിൽ മാർജിനൽ റിഡ്ജിനേക്കാളും 1 mm താഴെ വെക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം. Now, what are the prerequisites that we should check for before taking a decision to give the distal shoe space maintainer? Patient should not report with tooth already extracted. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ആ ഫ്രഷ് സോക്കറ്റിലേക്കാണ് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഓൾറെഡി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വൂണ്ടൊക്കെ ഹീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ വി കൻ നോട്ട് ഗിവ് ദ ഡിസ്റ്റൽ ഷൂ സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിനർ. ഫസ്റ്റ് മോളാർ ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് ബാൻഡഡ് ഓർ ക്രൗൺഡ്. നമ്മുടെ ഡെസിഡസ് ഫസ്റ്റ് മോളാർ ഹെൽത്തി ഇനഫ് ടു ബി ബാൻഡഡ് ഓർ ക്രൗൺഡ്. ഫസ്റ്റ് മോളാറും കൂടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ വി കൻ നോട്ട് ഗിവ് ഡിസ്റ്റൽ ഷൂ സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിനർ. Now, contraindication is very important. It medically compromised, patients with bleeding disorders, patients with compromised immunity, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും we cannot give distal shoe space maintainer. Patients with lack of patient cooperation and poor oral hygiene, because we are placing this into the alveolus, we cannot give distal shoe for such patients. So distal shoe, first of all, we are giving it for young patients. That means before the eruption of 6, അതായത് ബിലോ 6 years ഉള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഓറൽ ഹൈജീൻ ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് കോപ്പറേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിഫോർ വി ഗിവ് distal shoe space maintainer, and we cannot give it for medically compromised, patients with bleeding disorders and patients with compromised immunity. Next kind of space maintainer is removable functional or non-functional space maintainers. Okay, they look like exactly like an RPD, and they are actually RPDs only, but we call in pedo we call it as removable space maintainer. ഇത് നിങ്ങൾ പ്രീക്ലിനിക്കൽ ലാബിൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. when we are incorporating tooth into it, they become removable functional space maintainer. when we are not incorporating a tooth, just acrylic plate മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ they become removable non-functional space maintainer. They can be unilateral or bilateral or single tooth or multiple tooth. Okay, now the advantages of removable space maintainers are establish occlusion and prevents supra-eruption of opposing tooth, help in mastication, maintain adult swallowing pattern. Disadvantages: needs child's cooperation, has to be redone in accordance with the child's jaw growth, cannot be used for emotionally immature children. Next we have fixed functional space maintainers. They are fixed and they are functional. An example is cantilever type. നമ്മൾ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ പ്രോസ്തോലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അബട്ട്മെൻറ്റ് ടൂത്തിൽ ക്രൗൺ, സീ ദ പിക്ചർ, അബട്ട്മെൻറ്റ് ടൂത്തിൽ ഒരു ക്രൗൺ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെ, കാൻഡിലിവർ ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ്. ദേ ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഫങ്ഷണൽ സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിനേഴ്സ്. Another type of fixed functional space maintainer is Maryland type. Maryland type എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിങ്, നമ്മുടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ടൂത്തിന് 2 വിങ്സ് ഉണ്ടാവും. സീ ദ പിക്ചർ, ആൻഡ് ദോസ് വിങ്സ് വിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ അഡ്ജസൻറ്റ് ടീത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് Maryland type of bridge. Now, so that is all about space maintainers. ഇനി ചെറിയൊരു മെൻഷൻ റിഗാർഡിങ് സ്പേസ് റീഗെയിനേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിനേഴ്സാണ്, അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി റീഗെയിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദേ വിൽ റീഗെയിൻ ദ സ്പേസ്. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് വെദർ ദ ടൂത്ത് ഹാസ് മൂവ്ഡ് ബോഡിലി ഓർ ടിപ്ഡ്. അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പം അവിടെ ബോഡിലി മൂവ്മെൻ്റ് ആണോ സംഭവിച്ചത്, അതോ ടിപ്പിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണോ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ. വിഷ്വലൈസ് ദ പ്രോക്സിമിറ്റി ഓഫ് അഡ്ജസൻറ്റ് ഇറപ്റ്റിംഗ് ടീത്ത്. Then we have to do the space analysis. Okay, space loss ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അവിടെ സ്പേസ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. So in mixed dentition period, the analysis that we are supposed to follow is
either Moyer's analysis or Tanaka-Johnson analysis, and we have to estimate the amount of space that has to be regained. Okay, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് അനാലിസിസ് either Moyer's or Tanaka-Johnson analysis വെച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം സ്പേസ് റീഗെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. Only tipping movement is possible with removable appliances. For bodily movement we have to use headgear അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഓർത്തോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ബോഡിലി മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടൂത്ത് മൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഓർത്തോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പീഡോയുടെ ലിമിറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ റിമൂവബിൾ അപ്ലയൻസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലി ടിപ്പിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ വിത്ത് റിമൂവബിൾ സ്പേസ് റീഗെയിനേഴ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് റീഗെയിനർ ഇസ് ആൻറ്റീരിയർ സ്പേസ് റീഗെയിനർ. നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫിംഗർ സ്പ്രിങ്. സീ ദ പിക്ചർ. നമുക്ക് ആ ഫിംഗർ സ്പ്രിങ്ങിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ മിഡ് ലൈൻ ഡയസ്റ്റീമ ക്ലോസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പേസ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് ലേബിയൽ ബോ. അഗെയിൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു റീഗെയിൻ സ്പേസ് ആൻറ്റീരിയർലി. പോസ്റ്റീരിയർ സ്പേസ് റീഗെയിനേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. സീ ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ലിംഗുൽ ആർച്ച്. ലിംഗുൽ ആർച്ച് ഒരു സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിനറാണ്, പക്ഷേ ആക്റ്റീവ് ലിംഗുൽ ആർച്ച് ഒരു സ്പേസ് റീഗെയിനറാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് സീ ദ യു ലൂപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ്. ഈ യു ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യണം. അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളാർ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റലി മൂവ് ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ റീഗെയിൻ സ്പേസ് ഇൻ ദ മോളാർ ഏരിയ. Then comes lip bumper. See the lip bumper? ഇവിടെയും ഒരു യു ലൂപ്പ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. When we activate the U loop, the molars will go distally. അതിന് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഫോഴ്സ് എടുക്കുന്നത്? ലിപ്സിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ആ അക്രലിക് പാഡിൽ ലിപ്സ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. അക്രലിക് പാഡ് ഇൻറ്റേൺ വയർ കമ്പോണൻറ്റിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും. വയർ കമ്പോണൻറ്റ് മോളാറിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് മോളാർ ഡിസ്റ്റലി പോവും. അങ്ങനെ വി ക്യാൻ റീഗെയിൻ സ്പേസ് ഇൻ ദ മോളാർ ഏരിയ. നെക്സ്റ്റ് സ്പേസ് റീഗെയിനർ ഇസ് ഗർബേഴ്സ് സ്പേസ് റീഗെയിനർ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇസ് ലൈക്ക് ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പ് ഉള്ളി. ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പിൽ ഈ ബാൻഡിലേക്ക് ലൂപ്പ് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന് പിന്നെ അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ ഗർബേഴ്സിൽ ഈ ബാൻഡിലേക്ക് ലൂപ്പ് സോൾഡർ ചെയ്തേക്കുമല്ല. സീ ദ പിക്ചർ. ആ ലൂപ്പ് ഒരു ബക്കൽ ട്യൂബിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടേക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഇൻ ദ പിക്ചർ. ആ ലൂപ്പ് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ബക്കൽ ട്യൂബിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടേക്കുവാണ്. പിന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ കോയിൽ സ്പ്രിങ്ങും കൂടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഈ ലൂപ്പ് ഒരു ബക്കൽ ട്യൂബിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ ലൂപ്പ് ഇങ്ങ് ഊരിയെടുക്കുക. ആ ലൂപ്പ് ഊരിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ കോയിൽ സ്പ്രിങ് കടത്തിവിടുക. ഈ വയർ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഓരോ ഓപ്പൺ കോയിൽ സ്പ്രിങ് കടത്തിവിടുക. ഓപ്പൺ കോയിൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഓപ്പൺ അപ്പ്. ഓപ്പൺ കോയിൽ സ്പ്രിങ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത്, അതായത് ബലം ഉപയോഗിച്ച് കംപ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് ആ വയറ് ബക്കൽ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പുണ്ടല്ലോ, ഈ ലൂപ്പ് ഊരിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓപ്പൺ കോയിൽ സ്പ്രിങ് ഞെക്കി കയറ്റണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, ഒരു 5 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കൂട്ടാം. 5 മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിന് 10 മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ കോയിൽ സ്പ്രിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഈ 10 മില്ലിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് 5 മില്ലിമീറ്റർ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ ഈ മോളാറും ഈ കെനൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് 5 മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 10 മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ള സാധനത്തിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് 5 മില്ലിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക്
അതിനെ കയറ്റി ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഹൈ ടെൻഷനിൽ നിൽക്കുവാണ്. കാരണം ഓപ്പൺ കോയിൽ സ്പ്രിങ് ഓൾവേസ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഓപ്പൺ അപ്പ്. അത് ആ 10 മില്ലിമീറ്ററുള്ള സാധനത്തിന് തിരിച്ച് 10 മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഭയങ്കര ടെൻഡൻസി കാണും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് 5 മില്ലിമീറ്റർ ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിനെ തിരിച്ച് ആ 10 മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ടെൻഡൻസി അത് കാണിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, അതിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് ടൂത്തിനെ രണ്ടിനെ പുഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ നമുക്കവിടെ സ്പേസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഗർബേഴ്സ് സ്പേസ് റീഗെയിനർ. ഡിസൈൻ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ദ ബാൻഡ് ആൻഡ് ലൂപ്പ്, ബട്ട് ദ loop is not soldered onto the band, whereas the loop is attached to the buccal tube, and an open coil spring is inserted into the loop. Open coil spring in the compressed form is inserted into the loop, and the open coil spring always has a tendency to open up. So what will happen, it will push the adjacent teeth in order to open up. Adjacent teeth ne push cheyyumbam that will result in gaining the space. Next, removable appliances, split saddle space maintainer. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു അപ്ലയൻസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഹോളീസ് അപ്ലയൻസ് ഉള്ളി. ബട്ട് ഈ അപ്ലയൻസിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഏരിയയിൽ കണ്ടോ, ലെഫ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഒരു സാഡിലുണ്ട്. അവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് അക്രിലിക് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്പേസ് റീഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹോളീസ് അപ്ലയൻസിൻ്റെ അക്രിലിക് പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു, സ്പ്ലിറ്റാക്കി. എന്നിട്ട് ആ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ്സ് രണ്ടും ഒരു വയർ വെച്ചാണ് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആ ബക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണും. ബക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഈ രണ്ട് അക്രിലിക് സ്പ്ലിറ്റ്സും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു വയർ ലൂപ്പ് വഴിയാണ്. ഇനി എങ്ങനെ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ വയർ ലൂപ്പിന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് അക്രിലിക് രണ്ട് വശത്തേക്ക് നീങ്ങും, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ പുഷ് ബോത്ത് ദ ടീത്ത് അപ്പാർട്ട്, ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ റീഗെയിൻ ദ സ്പേസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് സാഡിൽ സ്പേസ് റീഗെയിനർ. Next is jack screw space regainer. Wherever we want to regain the space, we can incorporate a jack screw in that area and then activate the screw. We can regain the space. So this is about space regainers. Okay, space maintainers are very, very important. You might get essay question, or you might get individual space maintainers as short notes. Among that, distal shoe is very, very important. Classification of space maintainers is important. That whole chapter is important. And along with that, space regainers you might get as short note. Okay, thank you. So that is all about space maintainers. Thank you.